ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 28 मार्च 2006। हेडिंग विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। मनसा सेवा को बढ़ाओ। संपन्न और संपूर्ण बनो। संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो आज के बाবার নজর কোন বাচ্চাদেরকে খুঁজছেন? যারা সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন আত্মা। বাবার খাজানা আছে না, জ্ঞান, গুণ, শক্তি, খুশি, তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে বাবা সব খাজানাতে সম্পন্ন আত্মাগুলোকে খুঁজছেন। আমরা লিস্টে আছি তো? আমরা লিস্টে আছি তো? सब खजाना संपन्न हुएছি तो? बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए हैं। बाबा सब किचुर भांडार चाबी खुले देखिए दिए बाच्चादेरके, ताई ना? जार जो बड़ो बैग बुद्धिरूपी बैग তুমি নিয়ে নাও, তাই না? তো সব নিয়ে নিজের খাজানাতে জমা করতে পেরেছি। নিজের বুদ্ধিতে সব জ্ঞান, গুণ, শক্তি অনুভব করি, আমার কাছে আছে অনুভব করি। बाबा बोलছেন क्यों? बाप अखुट खजाने का मालिक है, बेहद का खजाना है, इसीलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। तो दो रकमेर बाच्चा, क्यों सर्व खजाना धारण करने वाला और क्यों यथाशक्ति निजेर मतन एकटू एकटू लेने वाला। तो कोन लिस्टे आछि? सर्व खजाना तुले नेब बाबार काछे जा आछे सेई लिस्टे ना? अल्प हलेও হবে, এইটুকু পেলেও হবে। যথাশক্তি ना सर्व की चाই? कोई नंबर 1 है और कोई नंबर 12 है। जे जार सब चाই बाबार काछे जा आछे से नंबर 1, और जे যথাশক্তিতে সন্তুষ্ট से नंबर 12। तो नंबर 1 ना कि नंबर 12 की होते चाहे? जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा বাচ্চাদের চোখে দেখলেই বুঝে যায় যে কার মধ্যে কত পাওয়ার নেশা আছে, কে কত পেয়ে বসে আছে, তাই না? खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম দুনিয়াতে কে ভরপুর আর কার কাছে অভাব আছে, তাই না? চাল চলন চেহারাতে ঠিক বোঝা যায়। বাবা বলছেন ওই রকম বাবা যখন আমাদের দিকে তাকায় সে বুঝে যায় যে ভরপুর অনুভব করে নেশার সঙ্গে বাঁচে নাকি এখনো অভাবী আত্মা, এখনো বাবার কাছে বলে বাবা এই শক্তি পাচ্ছি না, এই গুণ হচ্ছে না, এই জ্ঞান ধারণ করতে পারছি না, এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে, তাই না? কমপ্লিটের দিকে না কমপ্লেন্টের দিকে? কোন দিকে, তাই না? भरपूर आत्मा ना अभावी आत्मा?
তো বাবা যখন আমাদের দিকে তাকাবে ও আমাকে কোন রূপে দেখবে? ভরপুর আত্মা, নেশাতে রেহনেওয়ালা আত্মা, তাই না? সম্পন্ন, আমার মতন সম্পূর্ণ, আমার মতন ভরপুর আর পৃথিবীতে কেউ নেই, এই ফিলিংসে রেহনেওয়ালা, নাকি বাবা এটা নেই, ওটা নেই, এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে না, ওই হচ্ছে না। संपन्नता का फकूर बेफिकर बादशाह बना देता है। तो যারা ভরপুর আত্মা, ভরপুরতার অনুভবী আত্মা, তারা বেফিকর বাদশাহ আত্মা। বাবা বলছেন जहाँ ईश्वरीय फकूर है, फकूर माने नशा, जहाँ ईश्वरीय फकूर है वहाँ फिकर हो नहीं सकता। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो देखो कि नाम दिलो बाबा आज के আমাদেরকে, বেফিকর বাদশাহ, বেগমপুর বাদশাহ, মানে যার জীবনে কোনো গম নেই, কোনো দুঃখ নেই, না আছে? বেগমপুরের বাদশাহ তো, কোনো দুঃখ নেই জীবনে, তো আমার মতন সুখী আত্মা কেউ নেই, এরকম ফিলিংস তো। না বাবা আমি মহা দুঃখী, আমার যে কত দুঃখ তুমি দেখছো না কেন, এইরকম না, আমি সদা সুখী আত্মা, আমি মহা সুখী আত্মা। তো বাবা আজকে দুটো নাম দিয়েছেন, মনে থাকে যেন। বেফিকর বাদশাহ, আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, টেনশন ফ্রি আত্মা, বেফিকর বাদশাহ। আর বেগমপুরের বাদশাহ, আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি মহাসুখী আত্মা, তাই না? আমি ভরপুর আত্মা। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिकर है क्या? कोई गम है? कोनो दुश्चिंता आछे, कोनो दुख आछे? बाबा जिज्ञास करछे, आछे कोनो दुख, कोनो दुश्चिंता आछे? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिकर नहीं। भविष्यतेर चिंता आछे, কি হবে, কেমন করে হবে, ভবিষ্যতের চিন্তা হয়। बाबा बोलছেন त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वो सब अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। बाबा আর এক কি নাম দিল আমাদের? ত্রিকালদর্শী আত্মা। ত্রিকালদর্শী আত্মার লক্ষণ কি? সে সব সময় মনে ভাববে যা হচ্ছে ভালোর জন্যে হচ্ছে, সামনে যা হবে সে এর থেকেও ভালো হবে, তাই না? এ হলো ত্রিকালদর্শী আত্মার লক্ষণ। আমরা সব ওই ফিলিংস নিয়ে থাকি তো। বাবা বলছেন क्यों सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो और साथ रहने वाले हो। কেন ভালো হচ্ছে? কেন বাবা আমার সঙ্গে আছে, আর ভবিষ্যতে বাবা আরও বেশি সঙ্গে থাকবে, কেননা আমিও তো তৈরি হচ্ছি, তাই না? আমারও তো মোহ কাটছে, আরও বেশি বাবার দিকে বুদ্ধি যাচ্ছে, তাই না? তো অটোমেটিক লাস্টের দিকে বাবার সঙ্গে বুদ্ধি বেশি থাকবে, বাবা আরও বেশি সাথী হবে, আরও বেশি কম্বাইন্ড স্বরূপের অনুভব হবে, তাই না? তো হরেক কো নশা है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तखत पर रहते हैं। तो ये लाइन प्रिंट करा আছে হৃদয়, বাপ দাদা আমার দিলে থাকে আর আমি বাপ দাদার দিলে থাকি। পাক্কা তো? বাবার দিলে থাকি তো, না আর কারোর হৃদয়ে জায়গা চাই? আর আমিও বাবার হৃদয়ে থাকি তো, না অন্যরা থাকে, আমি পারি না? না থাকি, থাকি তো। আমি শিব বাবার কোলের গণেশ তো, না কার্তিক? আমার মন টেকে না বাবার কোলে, কি বাবার কোলের গণেশ তো, আর আমার হৃদয়ে বাবা থাকে তো। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तखत नशीन है। तो কি নাম দিল বাবা? দিল তখত নসীন, ভগবানের হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী আত্মা আছি। আছি তো? আছি তো, না অন্য কারা আছে আমি নেই, এরকম না তো? আছি তো। दिल तखत नशीन है उनके संकल्प तो क्या,
स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती, তাই না? তো যে ভগবানের হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী গণেশ, সে তো সদা বিঘ্ন বিনাশক, তাই না? সে সদা সফলতার দেবতা, তার জীবনে দুঃখ আসতে পারে না। ওই জন্যে গণেশ থালা ভরে খুশির লাড্ডু খায়, তার জীবনে দুঃখই নেই, তাই না? সে আরামে বাবার কোলে বসে থাকে, ওর সব কাজ হয়ে যায়। সব দেবী দেবতার জীবনে যুদ্ধ, গণেশের জীবনে যুদ্ধ নেই, সে একদম নির্বিঘ্ন আত্মা, তাই না? তো যে বাবার কোলে বসে আছে তার কিসের দুঃখ? क्यों सर्व खजानों से भरपूर है, जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी, তাই না? অচল অডোল আত্মা, অচল অডোল আত্মা কে হবে? কার মনে ব্যর্থ সংকল্পের হলচল হবে না? যে ভরপুর আত্মা। তো কি আছি? ভরপুর আত্মা, অচল অডোল আত্মা, না হলচলওয়ালা আত্মা? খালি আছে, মন ছটফট করছে, এরকম। तो चारों ओर के, तो बाबा कहते, तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। तो बाबा আজকে আমাদের ঈশ্বরীয় ব্যাংক ব্যালেন্স জমা করছিল। কোন বাচ্চার বাবার ব্যাংকে কত জমা খাতা আছে, সব ঠিকঠাক আছে তো আমাদের জমা খাতা। बाबा बोलचेन, खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते ख़त्म किया है, व मिले हुए खजाने को कार्य में लगाया है और बढ़ाया भी है। तो एक हलो बाबा जे खजाना दिल, धरो बाबा मुरली दिल, मुरली सुनलाम, ए हलो निलाम, तारपरे बाबा की चेकिंग करछे, এক গুণা জমা হলো। এবার যদি সেই মুরলির জ্ঞানবিন্দুগুলোকে চিন্তন মনন করলাম, আবার তার ভাইব্রেশন দুনিয়াতে গেল, ধারণ করলাম, সে ভাইব্রেশন দুনিয়াতে গেল। তো বাবা বলছেন পদম গুণা জমা হল। তো কত জমা খাতা হলো? শুধু নিলাম, শুনলাম, রেখে দিলাম, আবার কালকে শুনলাম মুরলি, এইরকম, তাহলে এক গুণা জমা। আর যদি চিন্তন মনন করলাম, বাড়ালাম, আবার সেটা ধারণ করলাম, আবার সেটা আমার থেকে কেউ প্রেরণা পেল, আরও পদম গুণা জমা। তো এইভাবে ঈশ্বরীয় ব্যাংকের খাতা বাড়ে। তো সেই হিসাবে আমি রোজ কত জমা করি। বাবা বলছেন, खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है, এই লাইনটাকে পুরো ভালো করে মনে রাখবে। लेकिन जो मिला है उसे खजाने को कार्य में लगाते ख़त्म किया है, व मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है, ना? कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है, তাহলে কত পার্সেন্ট জমা করলাম? নম্বর বার হয়ে গেল না বাচ্চাগুলো? যারা শুনে রেখে দিল 1% জমা হলো, যারা নিজের জন্য কাজে লাগালো পদম গুণা জমা হলো, আবার যারা অন্যের জন্যেও কাজে লাগিয়ে দিল আরও পদম গুণা জমা হয়ে গেল, তাই না? তো সেই হিসাবে ভরপুর হয়। 3টে গ্রেড হয়ে গেল না, ফার্স্ট ডিভিজন, সেকেন্ড डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो बाबा बोलचेन, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। बाबा 2-4 বার মুরলিতে বলে দিল না, 50-60 জন্ম অবধি তোমার প্রারব্ধ চলবে, কলিযুগের শুরুয়াত অবধি। তাহলে জমা কিসের জন্য করছি? এতটা জমা করো যাতে 50-60 জন্ম পর্যন্ত বসে খেতে পারবে। জমা হুয়া হি সাথ জায়গা। তো পার্সেন্টেজ দেখ রহে থে, তো নিজেরাও দেখে নেব আমার কত পার্সেন্ট জমা হয়। बाबा की देखबे आमार खाताते? क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। बाबा कमप्लेन करছে, सेवा सबाई करे, जोग सबाई करे,
কিন্তু সেবার ফল, যোগের ফল জমা হওয়া, এটাতে সবাই আলাদা আলাদা জমা হয় কেন? कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियाँ क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती हैं, तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा के साथी बनते हैं व सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। तो सेवा করলাম, জমা হলো কি করে বুঝবো? যদি সে সেবা আমি যার প্রতি করলাম আর যে সেবা সাথী সঙ্গে নিয়ে করলাম, সেবা সাথীরাও সন্তুষ্ট, যার প্রতি সেবা করলাম তারা সন্তুষ্ট, আমি সন্তুষ্ট, তাই না? আমি সন্তুষ্ট, স্বসন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম। যার প্রতি করলাম সে সন্তুষ্ট, বাবা খুশি হয়ে গেল, বাবার সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম সন্তুষ্টতার। সেবা সাথীদের সঙ্গে করলাম, ওরা সন্তুষ্ট, লোক সন্তুষ্ট সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম। 3টে সার্টিফিকেট পাবো, তবে সন্তুষ্টতা, স্বয়ংপ্রিয়, লোকপ্রিয়, প্রভুপ্রিয়, 3টে সার্টিফিকেট জমা হলো, তবে सेवा खाता जमा हो। तो स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। आमी सेवा करे खुशी हो गेलाम, आमार खाता जमा। जार प्रति सेवा करलाम हयतो सेओ सन्तुष्ट हो गेल, से खाताओ जमा। किन्तु जादेर संगे करलाम तादेर मध्य असन्तुष्टता केउ हये गेल, टकराव हये गेल, तो से सार्टिफिकेट तो आर एलो ना। तो बुझते पारलाम सेबार कि हलो, सेवा 50% जमा हलो, निजे सन्तुष्ट 30%, बाबा सन्तुष्ट 50%, लोक सन्तुष्ट तबे 100%, ताई ना? यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है, 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। तो 3 जनेई सुखी, आमी सुखी, जार प्रति करलाम से सुखी, जादेर संगे करलाम से सुखी, तबे बाबा बोलছেন विधिपूर्वक जमा हलो। वो सुनाया है, एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो निमित्त भाव आछे, आमी करছি না, করানে वाला बाबा, तो बाबार सन्तुष्टता पेয়ে গেলাম, बाबा खुशी, বাচ্চা নিমিত্ত হয়ে করল, তাই না? নির্মল স্বভাব, নির্মল বাণী, তো যার প্রতি সেবা করছি তারা খুব সুন্দর ভাইব্রেশন পেলো আমার থেকে, যে এর হৃদয়ে ভালো, শুদ্ধ, এর শব্দগুলো পবিত্র, সে খুশি হয়ে গেল, লোক তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেল। আর লোক সন্তুষ্ট হবে কি করে? নির্মাণ ভাবনা, বিনম্র ব্যবহার, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে निमित्त, निर्माण, निर्मल। भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है, 2 नहीं है, 2 है, एक नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। बाबा बोलছেন যদি নিমিত্ত ভাব কম আছে, নির্মাণ ভাবনা কম আছে, বা নির্মল স্বভাব বা बोल কম আছে, তো সেই হিসাবে জমা হবে। তো চেক করে নেব সেবার মধ্যে নিমিত্ত, নির্মাণ, निर्मल स्वभाव বা बोल কতটা থাকে, সেই হিসাবে জমা खाता। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई
भाव भावना उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। বাবা বলছেন, কমপ্লেন করছেন, সেবা প্রচুর করে, সেবার রিপোর্ট অনেক আছে, কিন্তু তাদের জমা খাতা অত দেখছি না। তার কারণ হলো, বাবা বলে দিল না কারণটা। हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वो नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। तो बाबा बोलছেন জ্ঞানের খাজানা জমা হবে কিভাবে? যে কর্ম করব তার জ্ঞানযুক্ত কর্ম হবে, সাধারণ কর্ম হবে না। মানে ফর এক্সাম্পল, ঝাড়ু লাগাচ্ছি, সাধারণ কর্ম, বাবাকে ইয়াদ করে ভাইব্রেশন দিতে দিতে লাগাচ্ছি, শ্রেষ্ঠ কর্ম। বাবাকে ইয়াদ করে ভাবছি আমি শুধু ঘরের ঝাড়ু পরিষ্কার করছি না, আমার মনেরও নোংরা পরিষ্কার করছি, শ্রেষ্ঠ কর্ম, তাই না? চাহে স্বপ্রতি জ্ঞান ইউজ করো, চাহে সেবা প্রতি জ্ঞান ইউজ করো। স্বপ্রতি ইউজ করলে পদম গুণা বেড়ে গেল, সেবা প্রতি ইউজ করলে পদম গুণারও পদম গুণা বেড়ে গেল। তো বুঝলাম সাধারণ ঝাড়ু লাগাতে গিয়ে আমি কত জমা করতে পারি, তাই না? তো একবার যাচাই করে নেব। সারাদিনে সাধারণ কর্ম তো অনেক করি, রান্না করা হয়, ঝাড়ু লাগানো হয়, মোচা লাগানো হয়, অফিসের কাজ করা হয়, সাইকেলে চড়ো, স্কুটিতে চড়ো, গাড়িতে চড়ো, তাই না? কিন্তু ওই সময়ে কি চলতে থাকে? জমা হতে থাকে না সাধারণ কর্ম করতে থাকে? तो साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। बाबा बोलছেন চাहे ঝাড়ু লাগাও, কিন্তু ওই সময়ে সমান আমি অষ্টশক্তিধারী দুর্গা, অষ্টসিদ্ধি বিনায়ক গণেশ। তো কি হয়ে গেল? সাধারণ অবস্থা জমা হলো না, সাধারণ থেকে উঁচু কোয়ালিটি হয়ে গেল, সমানে আছি, শ্রেষ্ঠ সংকল্পে আছি। তো যোগ জমা হয়ে গেল, কর্মযোগ। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति ऑर्डर में रही। আর রাতের শেষে নিজের রিপোর্টিং বাবাকে দাও, বাবা অষ্টশক্তির মধ্যে এই শক্তিগুলোকে কাজে লাগাতে পারলাম, এই শক্তিগুলোকে ডাকলাম, শুনলো না, তাই না? তো নিজের রিপোর্টিং অষ্টশক্তি মনে করে করে বাবাকে রিপোর্টিং দাও যে কোন শক্তি কতটা আমি কাজে লাগাতে পারলাম। মাস্টার সর্বশক্তিমান কা অর্থ হি হ্যায় মালিক। তো কতটা আমি সম্পন্ন আত্মা, মালিক আত্মা হয়েছি, কতটা মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েছি, অষ্টশক্তির মালিক হয়েছি, রিপোর্টিং দাও রাতে শোবার আগে। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते रह जाए, না কি কোনো শক্তির জন্যে আফসোস হলো, বাবা সহ্য তো করতে পারলাম না, সহ্য শক্তির বাঁধ ভেঙে গেল, বাবা সমানে কি শক্তি কাজ করলো না, কথা তো হজম করতে পারলাম না, বিষ তো হজম করতে পারলাম না, তাই না? বাবা পরক শক্তি কাজ করলো না, বাবা নির্ণয় শক্তি কাজ করলো না, তাই না? तो रिपोर्ट दाओ बाबर काছে। बाबा बोलছেন अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। ये একটা রহস্যপূর্ণ কথা। বাবা বলছেন যদি কোনো শক্তিতে তুমি কমই আছো, তোমার রাজ্যের সবাই সে শক্তির কমি অনুভব করবে। সহজভাবে যদি বোঝাই, ধরো আমার মধ্যে সহ্য শক্তি নেই, কেউ কিছু বললো আমি সহ্য করতে পারি না, তো বাবা আমাকে কোন রাজ্যের রাজা করবে? যে রাজ্যের কোনো প্রজা কারোর কোনো কথা সহ্য করবে না। যখন সে দিনকাল দুনিয়াতে আসবে, দাপর যুগে অবভিয়াসলি, সত্যতেতা যুগে তো এরকম দিনকাল আসবে না, অবভিয়াসলি দ্বাপর যুগে আসবে। তো
তো বাবা আমাকে সেই সময় রাজা করবে, তার আগে রাজা করবে না, কেননা আমি সেই শক্তির অভাবী। তাই সেই অভাব আমাকে ফেস করতে হবে, সামনা করতে হবে। আমি তিল তিল করে তখন পশ্চাতাপ করব যে কি প্রজা পেয়েছি রে ভাই, কিচ্ছু সহ্য করতে পারে না, তাই না? অনেক মা বাবার বাচ্চাদেরকে নিয়ে কমপ্লেন থাকে না, কেমন বাচ্চা পেয়েছি, শুধু জবাব দেয়, শুধু এই বলে, শুধু সেই করে। কারণ আমার নিজের কর্মফল রিটার্ন এসছে, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলে যে শক্তির অভাব তোমার মধ্যে থেকে যাবে, সে শক্তির অভাবী রাজ্যে তুমি রাজা হবে। পছন্দ না সম্পন্ন প্রজার রাজ্য পছন্দ? তাহলে আমাকেও অষ্টশক্তি সম্পন্ন হতে হবে, তাই না? এটা হলো রহস্য। আরেকবার পড়ছি, ভালো করে শুনবেন। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? যদি শক্তি আমার আহ্বানে আসছে না, আমাকে বিঘ্ন ভরে দিচ্ছে, তো আমি নির্বিঘ্ন রাজ্যের রাজা কি করে হব? নির্বিঘ্ন রাজ্যের রাজা হবে মাস্টার সর্বশক্তিমান, যে অষ্টশক্তি কথা শোনে। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वो जमा होता है। তো যে অষ্টশক্তির উপরে কাজ করে, ভাবে, আহ্বান করে, কাজে লাগায়, তো জমা হয়। চেক করতে যা রহে হো কি মেরা খাতা ক্যা হ্যায়, তো বাবার কথা শুনছি আর চেকিং চলছে ভিতরে যে আমার জমা খাতা কি হতে পারে। তাহলে প্রথমে বাবা জ্ঞান কত জমা করেছো বলে দিল, তার বিধি বলে দিল না, তারপরে সেবার খাতা, যোগের খাতা কত জমা করেছো তার সিস্টেম বাবা বুঝিয়ে দিল। এখন বাবা শক্তি কত জমা করেছো তার সিস্টেম বুঝিয়ে দিল, তাই না? তো খাজানাগুলো কত কত জমা করেছি চেকিং চলছে না ভিতরে। क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है, बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। बाबा सब বাচ্চাকে ভালোবাসে, বাবা চাই আমার প্রত্যেকটি বাচ্চা 100 আনুক, জমা খাতা ভরপুর থাকুক। ধারণা में भी भरपूर, এবার বাবা ধারণার কথা বলছেন। धारणा में भी भरपूर, धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। তো বাবা বলছেন ধারণা মূরত আত্মা বাবা কাকে বলবে? যার প্রত্যেকটা কর্মতে গুণ আছে, তাই না? যেরকম ধরো আমি ঝাড়ুই লাগালাম, ফর এক্সাম্পল আমি ঝাড়ুই লাগালাম, তো ঝাড়ুর মধ্যে কি গুণ আসে? ক্লিনলিনেস, পরিষ্কার। কিন্তু একজন ঝাড়ু লাগাবে, উপর উপর ঝাড়ু লাগিয়ে চলে গেল, আরেকজন আরেকটু ভিতর দিয়ে ঝাড়ু বের করলো, নোংরা বের করলো, আরেকজন পুরো কোনা কোনা গিয়ে পরিষ্কার করলো। তো বুঝতে পারছি ক্লিনলিনেস তিনজনের মধ্যে আছে, কিন্তু কোয়ালিটি আছে, তাই না? তো সেই রকম বাণী, মধুরতারও কোয়ালিটি আছে। কেউ শুধু মুখ থেকে মধুর কথা বলে, তাই না? তার মার্কস আলাদা, চেষ্টা করে আমি মুখ থেকে উল্টো কথা বের করব না, তাই না? আর কার মধুরতা হৃদয়ের থেকে বেরোয়, তার হৃদয়েও ভিতর থেকে সে কথাটা বেরোয় সুভাবনা সমেত, সেখানে মধুরতার পার্সেন্টেজ। আবার কারোর কর্মতেও মধুর, মানে সবসময় চেষ্টা করে আমি সুখ দেব, তাই না? তাহলে 3 কোয়ালিটির মধুরতা হয়ে গেল না? তো সেইভাবে প্রত্যেকটা গুণ আমার মন, বচন, কর্মতে কত ধারণাতে এসেছে, কত বাহ্যিকার ভিতরে ধারণা মূরত হয়েছে, কত মন, বচন, কর্ম, সংকল্প, স্বপন পর্যন্ত আমি গুণ ধারণ করেছি, তার আধারে গুণের ধারণার পার্সেন্টেজ। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है
वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई देता है। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है। चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं, चेहरा मधुर नहीं, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे, তাই না? এদিকে বলবো আমি মধুরতা ধারণ করেছি, শুধু মুখে মিষ্টি বলি, আমার চেহারাতে সে মিষ্টতা ঝলকায় না, সে মধুরতা নেই, আমার হৃদয়ে সে মধুরতা নেই, আমার মনের চিন্তাধারাতে সে মধুরতা নেই, আমার কর্মেতে সে মধুর ভাবনা নেই যে আমি সুখ দেনেওয়ালা। তো বাবা বলছেন অন্তর হয়ে গেল না। कैसे भी সার্কামস্টান্স हो, আবার বাবা বলল সরলতা। এখানে একটা কথা বলে দিই, সরলতা মানা অনেকেরা ভাবে বোকা, কিছু বোঝে না। বাবার ডেফিনেশনে সরলতা মানে বোকা নয়। বাবার ডেফিনেশনে সরলতা মানে হলো সব বুঝে যে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, টেক ইট ইজি, যে প্রত্যেক পরিস্থিতিকে প্রত্যেক ঘটনাকে যে অ্যাকসেপ্টেন্স আছে যার কাছে, মেনে নিতে পারে, সে হলো সরল, তাই না? সেটাও বাবা ক্লিয়ার করবে কখন। तो कैसे भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शर्ट में सुना रहे हैं। तो बाबा হালকা করে গুণের উপরে বলে বেরিয়ে গেল, বললো এখন অল্প বলছি, পরে কখনো ডিটেলস করবে বাবা। ऐसे ही सेवा, এবার বাবা সেবার উপরে আসো। सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। तो सेবার মধ্যে বাবা ফুল মার্কস দেবে, কাকে দেবে? হালকা থাকবে মানে সরল, সব কিছুকে হালকাভাবে নেবে, ভারী হবে না। সেকেন্ড, লাইট মানে লাইটের স্বরূপ, দেহি অভিমানী স্থিতি, লাইট স্বরূপ স্থিতি, যোগযুক্ত স্থিতি। और खुशनुमा মানে খুশি, খুশিতে সেবা করছে, খুশি খুশি ভাব আছে। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। यदि सेवा करছি खुशी নেই, खुशी गायब আছে, তো একদম ক্লিয়ার কট বাবা বলে দিচ্ছেন সেবা জমা হচ্ছে না। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज वो जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। सेवा করেছি, খুশি নেই, কিন্তু মেহনত তো করেছি, জমা তো হবে 30%। শুধু সেবাতে 5 মার্কস, তাই না? ফালতু যাবে না, কিন্তু অত জমা হবে না। যদি খুশি খুশি ভাব নিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করে সব পরিস্থিতিকে অ্যাকসেপ্ট করে মেনে নিয়ে করি, তাহলে 100 মার্কস। তো বুঝতে পারলাম। तो ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। এবার সম্বন্ধ সম্পর্ক কি করে জমা করব? তো বাবা বলছেন রিলেশনগুলোতে দেখো দুয়া পাচ্ছ, दुआ फीलिंग्स होच्छे। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से निकले, তাই না? ওরা শুধু মুখে বলবে এটা দরকার নেই, শুধু মনে ফিল করবে, তাতেই দুয়া জমা, তাই না? दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। बाबा बोलছেন भले भाषण करते पारी ना, नतून नतून सेवार प्लान प्रोग्राम करते पारी ना, बाबा बोलছে কোনো ক্ষতি নেই।
सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो दुआएं दो। বাবা বলছেন তুমি শুধু এইটুকু করে নাও যে যে তোমার কাছে আসবে সে খুশি হয়ে যাবে, সে মনে মনে ভাববে ইস কি সুন্দর লাগলো, তাই না? तो ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टेंस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, তাই না? যেরকম ধরো কেউ ভোগ রান্না করলো, তো যে খেলো সে দেখলো না কিন্তু কে রান্না করলো, কিন্তু যে খেলো সে খুব তৃপ্তি পেল, তাতেই কিন্তু তার জমা খাতা হয়ে গেল, মুখে বলা দরকার নেই। কেউ ঝাড়ু মোছা করলো ক্লাসরুম, কেউ দেখলো না কে করেছে, কিন্তু সবাই এসে দেখলো কি সুন্দর চকচাক একদম পরিষ্কার। যতজন সে পরিষ্কারকে ফিল করলো সবাই দুয়া খাতা সে পেয়ে গেল, দেখাতে হলো না কিন্তু, তাই না? সেই রকম বাবা বলছেন কাউর বলা দরকার নেই, অটোমেটিক খাতা জমা হবে। তুমি কর্ম করেছো, যার প্রতি করেছো তার ভালো ফিলিংস হলো, তোমার জমা খাতা বাড়ল। उस पर तो कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে পরিস্থিতি অনুযায়ী কেউ কাজ ঠিকঠাক করছে না, কি করে दुआ দেব। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है, आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। देखो কেউ যদি ভালো কাজ করে, সে কাজ দেখে আমার ভালো লাগলো বা অনেকের ভালো লাগলো, দুয়ার খাতা জমা হলো, ঠিক আছে। কিন্তু ধরো কেউ ঠিকঠাক কাজই করে না, ওর কাজ দেখে আমি সন্তুষ্ট না, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন সেখানেও আমি সে রিলেশন থেকে দুয়া নিতে পারি। কিভাবে নেব? সে কাজ ঠিক করছে না, আমার পছন্দের না, আমি বুঝে গেলাম সে কাজ ঠিক করছে না, বাবা বলছে এই পর্যন্ত ছেড়ে দাও। এর আগে আরেকটা স্টেপ, ও কাজ ঠিক করছে না, ও কাজ ঠিক করছে না, ও কাজ ঠিক করছে না, একেও বললাম ওকেও বললাম, নিজে ডিস্টার্ব হলাম, নিজে মনে সংকল্প চালাতে থাকলাম, তাই না? তো বাবা বলছে একদম ভিতরে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে ঘুটে ঘুটে হজম করছি যে ও কাজ ঠিক করছে না, তাই না? মানে পুরো ডিস্টার্ব ভাইব্রেশন। তো এক হলো সমঝনা আর এক হলো সমানা, একদম আমার ভিতরে ঢুকে গেল ও কাজ ঠিক করছে না, তাই না? আমি ডিস্টার্ব হয়ে গেলাম। তো বাবা বলছে তাহলে কি খাতা জমা করো, দুনিয়াতে অনেকেরাই কাজ ঠিক করে না, তার বলে আমি আমার খাতা খারাপ করব নাকি? तो बाबा बोलছেন अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा, তাই না? যদি দেখলাম ও ঠিক করছে না, সরে যাও, ঠিক আছে, ওকে ওর হালে ছেড়ে দাও, তাই না? तो बाबा बोलছেন लेकिन वो खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात अपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। তো বাবা বারবার বলছেন সমঝনা अलग चीज, বুঝে গেলাম ও ঠিক চলছে না, ঠিক করছে না, বুঝে গেলাম। বাবা বলছে ঠিক আছে, তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে চলো, তাই না? কিন্তু ভিতরে ভিতরে ডিস্টার্ব, মানে ভিতরে যেন ঢুকে না যায় কথাটা, অ্যাকসেপ্ট না হয়ে যায় ওই সব বাজে জিনিস। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं, यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, তাই না? এ তো কোনো দিনই শুধরাবে না, এ তো এরকমই আছে, তাই না? বাবা বলছেন তার মানে তুমি ভিতরে ঢুকিয়ে নিলে।
ऐसे समझ करके व्यवहार में आना यह समझदारी नहीं है। কাউকে খারাপ কেউ করছে, কিন্তু খারাপ মনে করে তার সঙ্গে আমি ব্যবহার করব, সেখানেও আমার মাইনাস মার্ক, তাই না? তো বাপ দাদা নে চেক কিয়া अभी, তো বুঝতে পারলাম সম্বন্ধ সম্পর্ক জমা হবে কি করে। এক হচ্ছে দুয়া নেবা, আর এক হচ্ছে কেউ ঠিকঠাক চলছে না, রিলেশন খারাপ, সেখানে ঠিকঠাক চলছে না, ঠিকঠাক করছে না, অথচ আমি সেখানে নিউট্রাল হয়ে সুভাবনা দিতে পারছি, আমি ডিস্টার্ব হচ্ছি না, আমি তার অবগুণকে নিয়ে মাথায় ঘাঁটছি না, তো খারাপ রিলেশন থেকেও আমি দোয়া জমা করতে পারি। বুঝতে পারলাম দোয়া জমা করার দুটো ক্যাটেগরি। तो कई पूछते हैं, तो बाप दादा ने चेक किया अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, তাই না? সবাই শুধু বাবাকে প্রশ্ন করে। বাবা বলছে আমি আজকে তোমাদের প্রশ্ন করছি। কি প্রশ্ন করে? समय को समीप लाने वाला कौन? কে সময়কে কাছে আনবে? 10 বছর লাগবে না 20 বছর লাগবে, সময়কে কাছে কে আনবে? ড্রামা হ্যাঁ লেকিন নিমিত্ত কোন? ড্রামা সময় কাছে আনবে, কিন্তু নিমিত্ত কে হবে? आपका ये गीत भी है, किसके रुके रुका है सवेरा, তাই না? है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। अगर पुराना ख़त्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा, তাই না? আমি নতুন বাড়ি করলাম না, আগেই ঘর ভেঙে বসে আছি, তো থাকবো কোথায়, তাই না? তো আগে নির্মাণের কাজ কমপ্লিট হবে, তারপরে পুরনো বাড়ি ভাঙবে, তাই না? इसीलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা থাকতো, সে ছিল বাবার পাঠ। যখন বাচ্চা যাবে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে বাবা চলে আসতো। বাবার কাছে কেউ দেখা করতে যাবে, সংকল্প করছে যাই, বাবা ওইদিকে চলে আসছে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, তাকে দেখা করে নিচ্ছে। কিন্তু বাবা দেখলো যে এটাতে কাজ হচ্ছে না, বাচ্চাগুলো তৈরি হচ্ছে না, গুহ্য রহস্যগুলো বোঝাতে হবে। তো বাবা অব্যক্ত হয়ে গেল। এবার অব্যক্ত বাপ দাদা মিলন হলো। বাবা 15 দিন অন্তর অন্তর আসলো, বাবা টাইম দিল বাচ্চাগুলোকে, একটা অব্যক্ত মুরলি 15 দিন গ্যাপ, যাতে বাচ্চা ফুল হোমওয়ার্কটা করবে, তাই না? দেখেন না অব্যক্ত মুরলিতে বাবা কখনো 1 মাস টাইম দেয়, কখনো 3 মাস টাইম দেয়, কখনো 6 মাস টাইম দেয়। তো বাবা বলল আমি এবার টিচার রূপে করাচ্ছি, আর লাস্টে হবে সতগুরুর পাঠ। এখন আমরা কোন পাঠে আছি? বাবার কোন পাঠ চলছে এখন? বাবার টিচার হবার পাঠ 2017 31 ডিসেম্বরে কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই না? তারপর থেকে বাবা সতগুরুর পাঠ প্লে করছে। এখন আমরা সতগুরুর পাঠে আছি। আর সতগুরু কি করে? শিষ্যর যা সমস্যা হবে, না শুধু বোঝায়, না শুধু টিচারের কাজ করে, ওকে তৈরি হবার জন্য এক্সট্রা শক্তি তাকে দেয়, ট্রান্সফার করে। তো এখন বাবা কোন রূপে? 2017 অবধি বাবার টিচার ছিল, হোমওয়ার্ক করো আমি দেখছি। আর 2017 পরে বাবা এখন কি বলে? হোমওয়ার্ক করো আমি শক্তি দিচ্ছি, তাই না? সব অব্যক্ত মুরলিতে আপনি শোনেন না বাবা বলে আমি সাক্ষী হয়ে দেখব, কিন্তু এখন বাবা সাক্ষী হয়ে দেখে না, এখন আহ্বান করলে বাবা শক্তি দিতে আসে। এখন সতগুরুর পাঠ চলছে।
আমরা সেই ভাগ্যশালী আত্মা এখন বাবাকে সতগুরু রূপে পাচ্ছি। এরপরে বাবা আগেই বলে দিয়েছে যে দিন থেকে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যানাউন্সমেন্ট হবে, বুঝে নাও সেদিন থেকে সতগুরুর পাঠ বন্ধ, এবার পরীক্ষার পাঠ শুরু, ধর্মরাজের রূপ শুরু। এখন অবধি জীবনে যা পরীক্ষা আসছে এগুলো ওই হয় না, উইকলি টেস্ট, মান্থলি টেস্ট, ইন্টারনাল টেস্ট, তাই না? এবার যেটা হবে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হলে সেটা হচ্ছে বোর্ড এক্সাম, তাই না? তখন কিন্তু না টিচার সাথ দেবে, না বাবা সাথ দেবে, না সতগুরু সাথ দেবে, তখন ধর্মরাজ ডান্ডা নিয়ে হিসাব নেবে, তাই না? ওই জন্য এখন সতগুরুর পাঠ যত পারো কভার করো, দৌড়াও। নিজের শক্তি শুধু কাজ হবে না, বাবার শক্তি কাজ করবে, সতগুরু রূপে কাজ করবে। শুধু আহ্বান করো, কমজোরিগুলোকে খোঁজো আর আহ্বান করো যে বাবা এটা এটা এখনো হয়নি, এটা ভরপুর করতে হবে, এটা ভরপুর করতে হবে, তাই না? কাজ করো, এখন তো হয়ে যাবে সম্পূর্ণ। এটা লিফটের যুগ, বাবা লিফট দিতে এসছে, তাই না? तो होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ, যেহেতু এইটা 2006 চলছে মুরলি, তখন সতগুরুর পাঠ শুরু হয়নি, তাই বাবা বলছে লাস্টে আছে সতগুরুর পাঠ, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা আছি সতগুরুর পাঠে। तो अपने आप से पूछो संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। तो आज के मुरलीर हेडलाइन, তো কতটা সম্পন্ন ভরপুর হয়েছি আর কতটা সম্পূর্ণ স্টেজের কাছাকাছি এসেছি, তাই না? আজকে বাবা সব বলে দিল। আজকের মুরলি 3 বার 4 বার করে পড়ে পড়ে নোটস বানাবে, একদম নোটস। এই মুরলি ধারণ করলে সম্পন্ন হয়ে যাব, সম্পূর্ণ হয়ে যাব। क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं, इतनी प्रैक्टिस है। तो এবার বাবা বোঝাতে চায় যে আওয়াজে আসা মানে বাণী, মানে সাকার রোল প্লে করা, আর বাণী আওয়াজ সে পরে মানে বাণী থেকে পরে মানে ফরিস্তা স্থিতিতে চলে যাবা। দুটো সহজ প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। যখন ইচ্ছা ফরিস্তা বতনে চলে গেলাম, বাপদাদার কাছে গল্প করে চলে এলাম, যখন ইচ্ছা দেহতে প্রবেশ করে কাজ করে নিলাম, আবার কাজ শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে চলে গেলাম। এই প্র্যাকটিস সহজ হয়ে গেছে। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। যেরকম শরীর দিয়ে যেখান খুশি চলে যেতে পারো, ওই রকম মন বুদ্ধি দিয়ে যেখান খুশি চলে যেতে পারো, চাহে বীজ রূপ অবস্থায় পরমধাম, চাহে ফরিস্তা অবস্থায় সূক্ষ্মবতন। তো প্র্যাকটিস সহজ হয়ে গেছে। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो, তাই না? বিজ্ঞান বালাও অনেকটা এগিয়ে গেছে। মোবাইলকে তুমি শুধু ভাবো আমার অমুক জিনিস চাই, আর মোবাইলে ওর অ্যাড আসা শুরু হয়ে যাবে, তাই না? তো এখন কত ফাস্ট গতি যে আমার অর্ডারে দুনিয়া চলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম মন বুদ্ধি তোমার অর্ডারে দুনিয়া ঘুরছে। তো সায়েন্সওয়ালা তো তার লাস্ট মোমেন্টে পৌঁছে যাচ্ছে, একদম কাছাকাছি চলে এসছে। আর কিছুদিন হলে মনে হয় আপনার মনেতে আর মোবাইলে হয়তো আর টিপতে হবে না বা বলতে হবে না যে অমুক জিনিস চাই, আপনি ভাববেন আর সব আসবে, তাই না? গাড়িও সেরকম চলবে, সেরকম গাড়িও এখন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি শুধু সেট করে দেবেন অমুক জায়গা যাব, আপনাকে আর স্টিয়ারিং চালাতে হবে না, কিছু চালাতে হবে না, অটোমেটিক গাড়ি চলে ওখানে পৌঁছে যাবে, তাই না? না হলে পুষ্পক বিমান হচ্ছে কি করে, তাই না? সত্যযুগে পুষ্পক বিমান উড়বে কি করে? বাচ্চা কি গাড়ি চালাতে জানে নাকি, তাই না? বসলো চলো অমুক জায়গা, সংকল্প করলো,
ম্যাপ রেডি, পৌঁছে গেল ওখানে, তাই না? তো সেটা কে তৈরি করবে? পুষ্পক বিমান দেবী দেবতা তৈরি করবে না, পুষ্পক বিমান এখানে তৈরি হবে, আর সে কলা ওখানে যাবে, তাই না? तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? বাবা বলছে ফরিস্তা হতে কত টাইম লাগছে? প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। মিনিট লাগছে না সেকেন্ডে সংকল্প করব ফরিস্তা পৌঁছে গেলাম, সূক্ষ্মবতন আর পৌঁছে গেলাম? তো ঘন্টাভর বসে প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে, লাইট আসছে, তৈরি হচ্ছি, যাচ্ছি, ঘন্টাভর বসে প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। না মিনিটে ফরিস্তা হয়ে চলে যাচ্ছি, না সেকেন্ডে ফরিস্তা হয়ে চলে যাচ্ছি। बाबा बोलचन जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। तो मनसा सेवा करार जन्य टाइम सेट करते होच्छे, माइंड के टाइम लागछे जे बाबार लाइट आसछे, आमार थेके लाइट जाच्छे, ताई ना? तो टाइम लागछे ना भाबते, बोलते, करते। तो बाबा बोलছে সেকেন্ডে লাইট হাউস হয়ে যাও, এক সেকেন্ডে বাবা আমি লাইট হাউস আত্মা, বাবার থেকে লাইট একদম ভরপুর চলে এলো, আমার থেকে চারিদিক একদম আলো আর আলো ছড়িয়ে গেল, তাই না? সেকেন্ড যেন না লাগে। তো বাবা বলছেন ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। तो बाबा এখন কি রেজাল্ট দেখতে চায়? সেকেন্ডে ফরিস্তা, সেকেন্ডে লাইট হাউস সাকারে, সেকেন্ডে বীজ রূপ অবস্থা। तो यह स्थूल आँख एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर बरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो, তাই না? যেরকম মাঝে মাঝে কমেন্ট্রিতে পাই না, বসে আছি এক জায়গা, ফরিস্তা উড়ে চলে গেল শহরের উপরে, শহরের সবাইকে দিয়ে দিল, তাই না? বা উড়ে চলে গেল হসপিটালে, সব রুগীগুলোকে দিয়ে দিল, বা উড়ে চলে গেল মন্দিরে, প্রতিমার মধ্যে প্রবেশ করলো, সব ভক্ত আত্মাগুলোকে দিয়ে দিল। তো বাবা বলছেন ইতনা তিসরা নেত্র ক্লিন और ক্লিয়ার হ্যাঁ। বাবা বলছেন যত স্পষ্ট তুমি সে দৃশ্য দেখবে, অত স্পষ্ট তোমার তৃতীয় নেত্র কাজ করবে। बाबा बोलचन सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। बाबा बोलचन एतक्षण सेकेंडे फरिस्ता, सेकेंडे बीज रूप, सेकेंडे लाइट हाउस, তাই না? সেকেন্ডে অমুক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে এলাম, তারা অনুভবও পেয়ে গেল, এটা হয়ে যেত, হয়ে যাবার কথা ছিল, অনেকেরও হয়েও গেছে। কারা পিছনে পড়ে আছে? যাদের কোথায় আমি আর আমারে বুদ্ধি আটকে আছে, কোনো জায়গায় ব্যক্তি বস্তু বৈভব সম্পত্তিতে লগাব রয়ে আছে, তারা পিছনে পড়ে আছে, তারা এগোতে পারছে না, বন্ধনে বাঁধা আছে, তো এগোবে কী করে? বুদ্ধি তো ওইখানে ফেসে আছে, তাই না? বেঁধে রাখলে কেউ যেতে পারে? तो बाबा बोलचन जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, 2 मई को समाप्त कर 1 मई रखनी है। गत रविवारेर मुरली बाबा 3টে মে কথা বলেছিল, একটা মেয়েকে রাখতে বলেছিল, 2টো মেয়েকে বাবাকে দিয়ে দিতে বলেছিল, তাই না? তো একটা মেয়ে কি ছিল? স্বমানের মেয়ে, শুদ্ধ সংকল্পের মেয়ে, তাই না? আমি শিব শক্তি দুর্গা, আমি বিঘ্ন বিনাশক গণেশ, আমি মহাবীর হনুমান। তো এ হলো প্রথম মেয়ে। আর সেকেন্ড মেয়ে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, আমি পারফেক্ট, আমি ঠিক, আমার মধ্যে কোনো ভুল নেই, তাই না? আমি যা বলি ঠিক, আমি যা ভাবি তাই ঠিক, আমি যা করি তাই ঠিক, সেই আমি। আর সেকেন্ড আমি, বাবা আমার দ্বারা তো হই না, আমি যা করি ওইখানেই বাধা পাই, বাবা আমার কিছুই হচ্ছে না, আমি আগে বাড়তেই পারছি না। তো কি দিচ্ছ নিজেকে? বরদান দিচ্ছ না অভিশাপ দিচ্ছ? আর কারোর অভিশাপের দরকার আছে তোমার? নিজেকেই অভিশাপ দিয়ে দিচ্ছ, তাই না? তো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, হীন ভাবনা। তো বাবা একটা মেয়েকে রাখতে বলেছিল, 2টো মেয়েকে দিতে বলেছিল, তো দিয়ে দিয়েছিলাম তো, না এখনও আছে? বাবা কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আর 2টো মেয়ের কথা হলে বাবা সুইচ বন্ধ করে দেয়,
ভলিউম বন্ধ করে দে, দুধ এইগুলো আমি শুনবো না, তাই না? বাবা শুধু সমানের মেয়ে শুনতে চায়, তাই না? तो सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। যে এর উপরে কাজ করেছো তারা হাত উঠাও। দেখো কত কম হাত। তাহলে কি করলে? গত রবিবারের মুরলি বরবাদ, কোনো কাজেই লাগলো না। বাবা যেটা খাস হোমওয়ার্ক দিল সেটাও করলাম না, তাহলে কি করলাম? আজকেরটা করবো তো না, আবার সেই বার যখন বাবা জিজ্ঞেস করবে তখনও হাত নিচে করে বসে থাকবো আফসোসের সঙ্গে, পশ্চাতাপের সঙ্গে, না বাবা আমি করি। এরম হবে না তো। আজকেরটা করবো তো ভালো করে। আজকে প্রচুর হোমওয়ার্ক দিয়েছে বাবা, আর শুধু হোমওয়ার্ক না, আজকে জীবনই তৈরি করে দিয়েছে। আজকের মুরলিতে এত কিছু আছে। তো বাপ দাদা নে সবকো দেখা হ্যায়। বাবা বলছে শুধু মিথ্যা বলে হাত তুললেও হবে না, বাবা দেখেছে কে কে করেছে আর কে কে করিনি। হিম্মত রাখো, ডরো নেই, হাত উঠাও। আর যদি কেউ করেছে অথচ ভয়ে হাত তুলছে না, বাবা বলছে সেটাতেও ভয় পেও না, আমি দেখেছি তুমি করেছো। তো কোন লিস্টে আছি দেখো। আচ্ছা হ্যাঁ, মুবারক মিলেগি। কেউ যদি এইটুকুও চেষ্টা করেছে, সতগুরু না বাবা বলছে अच्छा है मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं इन सबके हाथ, टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें, सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। তো যারা করিনি তারাও হাসছে, যারা অল্প করেছে তারাও হাসছে, তাই না? আচ্ছা दूसरा হোমওয়ার্ক था। বাবা গত রবিবারের সব হোমওয়ার্কের আজকে রেজাল্ট নিচ্ছে। আরেকটা হোমওয়ার্ক বাবা দিয়েছিল গত রবিবার, ক্রোধ কো ছোড়না হ্যায়। বাবা বলেছিল না, মনে পড়ছে? 1 মাসের জন্যে বাবা বলেছিল আমি রেজাল্ট দেখব যে ক্রোধ মুক্ত হলে কিনা। তো হয়ে গেছে 1 মাস, রাগটাগ করিনি তো, হচ্ছে তো? হচ্ছে, যদিও বা 1 সপ্তাহ হয়েছে। 1 সপ্তাহের মধ্যে রাগটাগ হয়নি তো? বাবার কথা মনে আছে তো? तो अच्छा दूसरा होमवर्क था, क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? ছেড়েছি ক্রোধ? পাক্কা ছেড়ে দিয়েছি তো? আবার ডেকে নেব না তো? অস্ত্র আছে তো, ডেকে নেব না তো? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया, इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज़्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। এখানে তো সবাই হাত তুলে নেবে, বাড়িতে কে কি কীর্তি করেছে বাবা বলছে বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব। जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। अच्छा बहुत हैं, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया। বাবা বলছেন বাণীতে করলাম না, চোখে চোখে তো রাগ আসলো, মনে তো রাগ আসলো, কি মনেও রাগ আসেনি, চোখেও রাগ আসেনি, এইরকম। बाबा बोलचन चलो फिर भी मुबारक हो, अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक हो। बाबा बोलचन मने एलो किन्तु आमी मुखे आर करिनी, तातेओ अटेंशन दिएछि, तातेओ बाबा मुबारक दिच्छेन। बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य, स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। তো বাবা বলছেন তোমার উপরে দুটো দায়িত্ব, তুমি নিজেকেও তৈরি করবে আর বিশ্ব সেবাতে, মনসা সেবাতে তুমি বাবাকে মদতও করবে। তো হয়েছে দুটো কাজ। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना। तो जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना माना এই জীবনে, সত্যতেতা যুগে না, বাবা 21 জন্ম বলে না, তো সত্যতেতা যুগ তো 20 জন্ম, 1 জন্ম ব্রাহ্মণ জীবন। এই জন্মে জীবন মুক্তি অনুভব করা মানে জীবনে থাকতে ভরপুর সুখ শান্তি অনুভব করা। তো বাবা বলছেন स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है, संगम युग में संपन्न होना है या वहाँ भी राजयोग करके सीखना है। বাবা বলছেন এখানে জীবন মুক্তি অনুভব করে যাবে নাকি
জীবন মুক্তি সুখ শান্তি অনুভব করার জন্য শতযুগে গিয়েও রাজযোগ করবে। কি করবে? এখানে রেজাল্ট বানিয়ে যাবে তো। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ बनना है। তো সব খাজানাতে সম্পন্ন ভরপুরও এখানে হতে হবে, আর 16 গোলা সম্পূর্ণও এখানে হতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন ওইখানে কিছু হবে না, যাবার সময় পাসপোর্ট চেকিং হবে, তাই না? तो संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। তো বাবা বলছে তোমরা তৈরি হচ্ছ না, তো সবেরাও আসছে না, সকালও আসছে না। তো কে সকালটাকে আটকে রয়েছে? কে শতযুগটাকে আটকে রয়েছে? লোকেরা নয়, বাবার বাচ্চারা। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন কিছু কিছু বাচ্চারা খুব মজে থাকে, মস্ত রাম। বাবা যা বলল এক কানে শুনলাম, আরেক কানে বের করলাম, বাড়ি চলে গেলাম, শুনে নিয়েছি, কাজ হয়ে গেছে, মৌজিরা, তাই না? শুধু শোনাতে মস্ত মগন, করতে পারছে না কিছু, তাতেই খুশি। बाबा बोलचेन जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो, सतयुग में कौन देखता कौन जानता, তাই না? সে কী ভাবছে, এখন তো কেউ দেখছে না কি পুরুষার্থ করছি না করছি, মজাতে দিনকাল কাটিয়ে নিই, শতযুগে গেলে তো কেউ কাউকে চিনবেও না যে এটা অমুক ছিল। আরে শতযুগে চিনবে না, এখানে রিজাল্ট বেরোবে, লাস্টে সবার রিজাল্ট সবাই জানতে পারবে, তখন মুখটা কোথায় দেবে, তাই না? तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। बाबा बोलছেন मौज कर लो, बाबा बोलছেন যত मौज मस्ती करार करे ना। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज, बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। তো বাবা বলছে করে নাও মজ মস্তি, টাইম নষ্ট করে দাও, তুমি যদি অল্পতে সন্তুষ্ট তো ঠিক হ্যাঁ, হো যাও থোড়ে মে রাজি, কেননা সেই রকম আত্মারও দরকার আছে, তাই না? विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदाकाल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा। बाबा बोलছে যে সময় নষ্ট করছো, বাবা বেশি সে বেশি ইশারা দেবে, বুঝবে তো ভালো, না বুঝবে তো ভালো, তাই না? कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे। বাবা বলছেন হীরের খাজানা খুলে দিলাম, এবার আজকের মুরলির পরে কেউ একটাই হিরে মনে রাখলো, বাদ বাকি সব আউট করে দিল, তো বাবা বলবে আমি আর কি করব, আমি তো খাজানা দিলাম, এবার তুমি ঝুলিতে কত ভরবে সেটা তো তোমার ব্যাপার রে ভাই, তাই না? तो ऐसे नहीं बनना, अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। बाबा बोलছেন प्राप्तिर दोलनाई दुलो, टाइम नष्ट करा दोलनाई दुलबे ना। ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है, इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं। এখন মায়াও দোলনায় দোলানোর জন্যে কত কিছু বের করেছে না, মোবাইল টিভি সিরিয়াল, কত কিছু বের করেছে, সেও ডাকছে আসো আমার কাছেও দোলনা আছে। তো বাবা বলছেন দুলে নাও, দুলে নাও, তারপরে আর বলবে না যে বাবা তুমি ইশারা দাওনি, তাই না? तो लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की सेवा की वो भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। आगे কত কষ্ট করতে হতো সেবাতে, সাধন ছিল না, তাই না? এখন তো কত সাধন সেবার জন্য। क्या यह साधन थे लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना, आदि रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है, साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है, साधना आधार है।
তো বাবা বলছেন স্থূল জগতের সাধন সুবিধাতে ডুবে যাবে না, তুমি সাধনাতে আছো, ভুলে যাবে না, তাই না? अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है तो रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? बाबा बोलছেন যদি সাধন সুবিধা নিয়ে খুশিতে থাকার অভ্যস্ত, সাধনার দিকে অ্যাটেনশন নেই, তো লাস্ট রিজল্ট কি হবে? সাধন সুবিধা তো বিনাশে শেষ হয়ে যাবে, তো মন তো দুঃখ হতাশ উদাসে ভরে যাবে, তো রিজল্টও জিরো। সাধন সুবিধা বিনাশী, তো রেজাল্টও বিনাশী হয়ে যাবে। আর যে সাধন সুবিধার মধ্যেও সাধনার উপরে অ্যাটেনশন দেবে, সে লাস্ট সময়ে সাধনাতে ভরপুর হয়ে যাবে। তো ভলে সাধন সুবিধা চলে যাবে, ভলে ঘর বাড়ি ধন সম্পত্তি চলে যাবে, কিন্তু আত্মা সম্পন্ন হয়ে বসে থাকবে, অবিনাশী রিজল্ট হবে, তাই না? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। तो যারা যারাই নিজের চিঠি লিখেছেন, বাবাকে রিপোর্ট দিয়েছেন, বাবা বলছে আমি পেয়েছি। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं। তো যে চিঠিতে লিখেছে, রিপোর্ট দিয়েছে বাবাকে, বাবা তোমার মুরলিতে এই জিনিস আমি করবই, বাবা খুশি হচ্ছে এই রকম সমাচার শুনে, তাই না? রিপোর্ট তো অনেক রকম থাকে না, কেউ কমপ্লেন করে, কেউ করে, বাবা কিন্তু এই জিনিস দেখে খুশি হয়। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना, यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल नॉलेजफुल सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो, नमस्ते हो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे पसंद हैं। बाबा के कौन बच्चा पसंद हो? साफ दिल। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, তাই না? বাবা বলছেন দুনিয়ার হিসাবে হয়তো ও চালাক নয়, কিন্তু বাবার হিসাবে শতযুগে চালাকি তো দরকার নেই। বাবা বলছে ওইখানে বড় পোস্ট পেয়ে যাবে, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। तो बाबा फुल मार्क्स काके देवे? दिल वाला। शतजुगे दिमाग वाला दरकार नहीं, ওখানে दिल वाला दरकार। जार दिमाग चलबे दरकार नहीं, तार दिल भालो हवा चाहिए, ताई ना? सबाइके सुख देने वाला दिल। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआ कमाते हैं, ताई ना? जे दिमाग लागाबे तार नाम होबे, किन्तु जे दिल दिए सेवा करबे से दुआ पाबे। स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। तो बाबा बोलছেন पर उपकारी के हबे? जार सबाइर प्रति शुभ भावना शुभ कामना। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक
अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी प्रकार की मेहनत नहीं हो सकती। तो जे बाबार ভালোবাসা এই লবলীন আত্মা, বাবা বলছেন সমস্যা তার দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না, তাই না? যেমন গণেশ, তাই না? সে বিঘ্ন বিনাশক, তার কাছে কোনো বিঘ্নই নেই, তাই না? সে হাতির মতন, আর তার কাছে বিঘ্ন ইঁদুরের মতন। আসবে তো বটেই বিঘ্ন, কিন্তু ইঁদুরের মতন। সে আর তার কত খুশি নেবে, তাই না? একটু তুলবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকের মুরলি পুরো ভালো করে মুখস্থ করে নিতে হবে, 2-3 বার 4 বার, যতক্ষণ না পুরো মনে থেকে যায়। তাহলে পুরো সারা সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ জীবনের সব পুরুষার্থ বাবা আজকে এই একটা মুরলিতে ভরে দিয়েছে। যে আজকের পুরুষার্থ করে নিল, সে 50 বছরের আগে থেকে পুরুষার্থ করনে বালাগুলোকেও ছাড়িয়ে আগে চলে যাবে, তাই না? সব সার আছে আজকে, তো জরুর রিভাইজ করবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। আর নোটসও বানাবে।